Why formic acid is strong acid than acetic acid? 2 marks question, Anna. 2 marks question. Formic acid ఏమవుతుంది? డిసోషియేట్ అయితే HCO మైనస్ ప్లస్ H ప్లస్ ఫార్మేట్ H C డబుల్ బాండ్ O మైనస్. ఎసిటిక్ యాసిడ్ CH3CO మైనస్ ప్లస్ H ప్లస్. ది అల్ట్రాసౌండ్ CH3C డబుల్ బాండ్ O మైనస్. సో ఇందులో ఎవరు ఎక్కువ యాసిడిక్ క్యారెక్టర్ కలిగి ఉంటారో అడుగుతున్నాను. నో డౌట్ దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ ఆల్కైల్ గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్, ప్లస్ I effect. So more electron density on carbon automatically converted to oxygen density. So the OH bond becomes more stronger. Difficult to release the proton. If it release the proton easily, it is a strong acid. Difficult to release the proton, so it is a weak acid. దేంతో పోల్చినప్పుడు ఫార్మిక్ యాసిడ్తో పోల్చినప్పుడు ఫార్మిక్ యాసిడ్ మిథైల్ గ్రూప్ ఉందా? నో ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్, no plus I effect, no plus I. So automatic easily HCO minus plus H plus kada, H plus HCO minus plus H plus kada. So easily I can only H plus ni easily donate chestu because there is no electron releasing group. కాబట్టి ఓన్లీ హైడ్రోజన్ ఇస్ దేర్. సో నో డౌట్ ద బాండ్ బిట్వీన్ హైడ్రోజన్ and oxygen is comparatively less strong compared to acidic acid, for which easily it releases proton. If it releases proton, you can call it as an acid. So formic acid అనేది there is no electron releasing group for which it releases proton easily. So it is a strong acid than compared of acidic acid. In acidic acid, electron releasing group is there. The density of the electron is more on carbon, automatically converted to oxygen. So the OH bond becomes stronger. Polarity does not exist. The negative charge and positive charge does not exist, for which this is a weak acid, this is a strong acid. 2 marks question. No plus I effect, no electron releasing group. ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ చాలు, 2 పదాలు చాలు. ఫార్మిక్ యాసిడ్ నో ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్, నో ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఇస్ దేర్, సో ఈజీలీ రిలీజింగ్ ప్రోటాన్. ఇన్ ఎసిడిక్ యాసిడ్ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఇస్ దేర్, ఎలక్ట్రాన్ రిలీజింగ్ గ్రూప్ ఇస్ దేర్, డిఫికల్ట్ టు రిలీజ్ ది ప్రోటాన్. నెక్స్ట్ ఇంకో 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఫ్లోరో ఎసిడిక్ యాసిడ్, chloroacidic acid, bromoacidic acid, iodoacidic acid. Simple and order another. Highest electronegativity in ఎవరు ఇక్కడ? Fluorine, chlorine, bromine, iodine. So the carboxylic group సంబంధించినటువంటి ఈ కార్బనిక్ కనుక హైయెస్ట్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎలిమెంట్ కనుక జత కూడి ఉంటే, అటాచ్ అయి ఉంటే, లింక్ అయి ఉంటే, దట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్. హ్యాలోజన్స్ అంటే ఏం చెప్పాము మనం? హ్యాలోజన్ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. 2 ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్, ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్. సో ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రా చేస్తాయి కాబట్టి ఈజీలీ proton releases. If it is easily proton releases, we can say it is a strong acid. Okay, so according to this fluorine, chlorine, bromine, iodine,
ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దీనికి ఎక్కువ, దీని తర్వాత కాబట్టి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ దీనికి ఎక్కువగా ఉంది, ఫ్లోరిన్కి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. సో దే డ్రాగ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ carboxy group, for which releasing of proton is very easy. So fluoro number 1 అనుకో, దీన్ని 2 అనుకో, దీన్ని 3 అనుకో, 4 అనుకో. 1 is greater than 2, is greater than 3, is greater than 4. Fluoroacetic acid is greater acidity than compared to chloroacetic acid. Chloroacetic acid greater acidic character than compared to bromoacetic acid. This is greater acidic character than compared to hydroacidic character. So you got 2 marks important. Highest electronegative element fluorine 4 highest electronegative fluorine which electronegative which 4. So the more the electronegative element attached to the carboxylic acid, the more the acidic character. నెక్స్ట్ ఇంకోటి లాస్ట్ వన్ వచ్చి పీకేఏ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్. కేఏని డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అంటాం. ఇఫ్ కేఏ డిక్రీజ్ అయితే పీకేఏ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఏమవుతుందంటే ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కేఏ డిక్రీజ్ అయితే డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ అంటాం. మేము కేఏని డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటాం. కేఏ డిక్రీజ్ అయితే పీకేఏ సూత్రం ఏంటంటే పీకేఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ లాగ్ కేఏ సూత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. సో పబ్లిక్లో పీకే విలువ ఇచ్చి విచ్ ఈజ్ మోస్ట్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అంటారు. సో కేఏ కనుక తక్కువగా ఉంటే పీకేఏ ఎక్కువగా ఉంటుంది. పీకేఏ ఎక్కువగా ఉంటే ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ వచ్చి ఎసిడిక్ నేచర్ వచ్చి డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో పీకేఏ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్, ఎసిడిక్ నేచర్ అది గుర్తుపెట్టుకున్నామా. సో అందుకే ఆల్కహాల్స్ కి పీకేఏ వచ్చి 16 చూసారా. ఆల్కహాల్స్ కి పీకేఏ 16 అంటే ఏముంటుంది, ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ది మోర్ ది పీకేఏ ది లెస్సర్ ది ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్, ది లెస్సర్ ది పీకేఏ ది మోర్ ది ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్. అదే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కి అయితే ఆల్కహాల్స్ పీకేఏ 16 కాబట్టి లెస్ ఎసిడిక్. అదే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ కి లెస్ దెన్ 1 ఉందనుకో, సో మోర్ ఎసిడిక్. అదే 5, 6 ఆ ప్రాంతం ఉందనుకో ఎసిడిక్. సో పీకేఏ బట్టి మనము డిసైడ్ చేస్తాం. మోర్ పీకేఏ లెస్ ఎసిడిక్, లెస్ పీకేఏ మోర్ ఎసిడిక్. అందుకే పీకేఏ వాల్యూ వచ్చి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎసిడిక్ అని కూడా చెప్పవచ్చు. సో కొన్ని విలువలు ఇస్తాడు, పీకేఏ ఆఫ్ ఎసిడిక్ యాసిడ్ పీకే ఇచ్చి విచ్ ఈజ్ మోర్ స్ట్రాంగ్ అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే నువ్వు దేనికి పీకే విలువ ఎక్కువగా ఉంటే అది ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ తక్కువ ఉంటుంది, దేనికి పీకేఏ తక్కువగా ఉంటే దానికి ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆల్కహాల్ 16 అంటే చాలా లెస్ ఎసిడిక్, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లెస్ దెన్ 1 pKa మోర్ ఎసిడిక్. సో ఇంకొకసారి లెస్సర్ ది pKa మోర్ ఎసిడిక్, మోర్ ది pKa లెస్ ఎసిడిక్. సో మనం ఇందాక లిస్ట్ ఇచ్చాం, ఆల్కహాల్స్కి తక్కువ pKa ఉంటుంది, ఆల్కహాల్స్కి pKa ఎక్కువ ఉంటుంది, ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ తక్కువ ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఫినాల్, దాని తర్వాత ఎసిడిక్ యాసిడ్, దాని తర్వాత బెంజాయిక్ యాసిడ్. సో పీకే ఆధారంగా కూడా మనము ఎవరు వీక్ యాసిడ్ ఎవరు స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ చెప్పచ్చు. పీకేఏ కనుక
తక్కువగా ఉన్నట్లయితే అది స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్. చూసుకుంటున్నాండి వాడు విలువలు ఇస్తాడు. సో తక్కువ ఉన్నది స్ట్రాంగెస్ట్ యాసిడ్, దాని తర్వాత చూసుకుంటున్నాను. ఆల్కహాల్స్ ఎక్కువ ఇచ్చాను కాబట్టి లెస్ ఎసిడిక్, కార్బాక్సిక్ యాసిడ్ తక్కువగా ఉన్నాను కాబట్టి మోర్ ఎసిడిక్. సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్. ఆఫ్ టైం 11 అయిపోయింది. ఓకే, ఇవన్నీ ఒకసారి పంపిస్తాను చూడండి. స్టే హోమ్, స్టే హెల్తీ. గుడ్ నైట్.